பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சிவராத்திரி. அநேகமாக எல்லா சிவாலயங்களிலும் கர்ப்ப கிரகத்தின் சுவரில் மேற்கு பாகத்தில் லிங்கோத்பவ மூர்த்தியின் பிம்பம் இருக்கும். சில கோயில்களில் மட்டும் இந்த இடத்தில் மகாவிஷ்ணு இருக்கிறார். லிங்கோத்பவ மூர்த்தி என்பது பரமேஸ்வரனுடைய 64 மூர்த்திகளுக்குள் ஒன்று. ரிஷபாரூடர், அர்த்தநாரீஸ்வரர், ஹரிஹரர், நடராஜர், காமாரி, பைரவர், தட்சிணாமூர்த்தி, சோமாஸ்கந்தர், பிக்ஷாடனர், ஊர்த்வ தாண்டவர், ஜலந்தராசுர சம்ஹாரர், காலசம்ஹாரர், இப்படி 64 மூர்த்திகள் பரமசிவனுக்கு உண்டு. அவைகளுக்குள் ஒன்று லிங்கோத்பவ மூர்த்தி. அந்த மூர்த்திதான் சிவாலயத்தில் உள்ள லிங்கத்துக்கு பின்புறம் காணப்படுவது. அதில் லிங்கத்துக்குள் ஒரு திவ்ய மூர்த்தி இருக்கும். அதன் ஜடாமகுடம் லிங்க வட்டத்துக்குள் முடியாமலே இருக்கும். அதன் பாதமும் லிங்கத்தின் அடியில் முடிகிற வரைக்கும் தெரியாது. இந்த மூர்த்திக்கு கீழே ஒரு வராக மூர்த்தி இருக்கும். மேலே ஹம்ச ரூபத்தில் ஒரு மூர்த்தி இருக்கும். இந்த லிங்கோத்பவர் யார்? ஸ்ரீ ருத்ராபிஷேகம் பண்ணுவதற்கு முன்பு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லிவிட்டு அப்புறம்தான் அபிஷேகம் பண்ணுவது வழக்கம். அந்த ஸ்லோகம் ஆபாதாள நபஹ ஸ்தலாந்த புவன பிரம்மாண்டமா விஸ்புரர் ஜோதிஹி ஸ்பாட்டிக லிங்க மௌலி விலசத்து பூர்ணேந்து வாந்தாமிருதைஹி அஸ்தோ காப்ளுதம் ஏகம் அஷம் அனிஷம் ருத்ரானுவாகான் ஜபன் தியாயே ஈப்சித சித்தையே திருதபதம் விப்ரோ மிஷிஞ்சேத் சிவம். இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன தெரியுமா சொல்லி இருக்கிறது? பாதாள முதல் ஆகாச பர்யந்தம் எல்லையில்லாத ஜோதிஸ்வரூபமாக பிரகாசிக்கின்ற ஸ்பட்டிகலிங்கத்துக்கு அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஸ்பட்டிகலிங்கத்துக்கு ஒரு வர்ணமும் சொல்ல முடியாது. எந்த வஸ்துவை அதில் வைக்கிறோமோ அதனுடைய வர்ணத்தை அது பிரதிபலிக்கும். குணதோஷம் இல்லாதது அது. ஞானம் எப்படி பரிசுத்தமாக இருக்கிறதோ அப்படி அந்த ஸ்பட்டிகலிங்கம் இருக்கிறது. அதன் பின் பச்சை வில்வத்தை வைத்தால் லிங்கமே பச்சையாக தோன்றும். சிவப்பான அரளியை வைத்தால் சிவப்பாக தோன்றும். அது நிர்விகாரமானது. பரபிரம்மஸ்வரூபம் நிர்விகாரமாக இருந்தாலும் நம்முடைய மனோபாவத்தை எப்படி வைக்கிறோமோ அப்படி தோன்றும் என்பதற்கு திருஷ்டாந்தமாக இந்த ஸ்பட்டிகலிங்கம் இருக்கிறது. அது எதையும் மறைக்காது. அதற்கு பின்னால் உள்ள வஸ்துக்களையும் அதன் வழியாக பார்க்கலாம். பரமசுத்தமாக நிஷ்கலங்கமாக இருக்கும். நிர்குணமான பரமாத்ம வஸ்துவுக்கு அது திருஷ்டாந்தம். நினைக்கிற ரூபமாக அது தெரியும். மேலே சொன்ன ஸ்லோகப்படி அதன் சிரசில் பூரண சந்திரன் இருக்கிறது. பூர்ணேந்து என்று ஸ்லோகத்தில் வருவது பூர்ண இந்து. இந்து என்றாலும் சந்திரன் என்றாலும் ஒன்றுதான். ஈஸ்வரன் ஜட்டையும் கங்கையும் கண் காது மூக்கு கை கால் முதலிய அவயவங்களும் கொண்ட சகல ரூபத்தில் வருகிற போது அவர் 3ஆம் பிறையை வைத்துக்கொண்டு சந்திர மௌலியாக இருக்கிறார்.
ரூபமே இல்லாத பரமாத்ம நிஷ்கள தத்துவமாயிருக்கிற போது அங்கே சந்திரன் கங்கை எதுவும் இல்லை. அரூபமாயும் இல்லாமல் ஸ்வரூபமாயும் அவயவங்களோடு இல்லாமல் லிங்கமாக சகல நிஷ்களமாக இருக்கிற போது அவர் பூர்ண சந்திரனை உச்சியில் வைத்திருக்கிறார். அதிலிருந்து அமிர்தமே கங்கை மாதிரி கொட்டுகிறது. யோகிகள் தமது சிரசுக்குள் சகஸ்ரார கமலத்தில் உள்ள சந்திரமண்டலத்தில் ஜோதி ஸ்வரூபத்தை தியானம் பண்ணுவார்கள். அந்த சந்திரபிம்பத்திலிருந்து அமிர்தம் ஒழுகும். அதனால் அவர்களுக்கு பரமானந்தம் உண்டாகிறது. சமஸ்த பிரபஞ்ச ஸ்வரூபமான ஜோதிர்லிங்கம் குளிர்ந்தால் லோகமெல்லாம் குளிரும். இதனால்தான் சிவலிங்கத்துக்கு ஓயாமல் அபிஷேகம் செய்வது, ருத்ர அபிஷேகம் செய்வது. ருத்ர அபிஷேகத்துக்கு முன்பு சொல்லும் ஸ்லோகம் இதையெல்லாம் அறிவுறுத்துகிறது. சகல பிரம்மாண்டமும் சிவலிங்கம்தான். ஸ்ரீருத்ரத்தில் இப்படியே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சர்வ பதார்த்தங்களும் நல்லது கெட்டது எல்லாம் சிவஸ்வரூபம் என்று ஸ்ரீருத்ரம் சொல்லுகிறது. லிங்கம் ஏன் வட்ட வடிவமாயிருக்கிறது? வட்டமான ஸ்வரூபத்துக்குத்தான் அடி முடி இல்லை, ஆதி இல்லை, அந்தமும் இல்லை. மற்றவர்களுக்கு உண்டு. முக்கோணத்துக்கு சதுரத்துக்கு உண்டு. ஆதி அந்தம் இல்லாத வஸ்து சிவம் என்பதை லிங்காகாரம் காட்டுகிறது. சரியான வட்டமாக சர்க்கிளாக இல்லாமல் லிங்கம் நீள வட்டமாக எலிப்ஸாக இருக்கிறது. பிரபஞ்சமே எலிப்டாகத்தான் இருக்கிறது. நம் சூரிய மண்டலத்தை சோலார் சிஸ்டம் எடுத்துக்கொண்டாலும் கிரகங்களின் அயனம் நீளவட்டமாகத்தான் இருக்கிறது என்று நவீன விஞ்ஞானத்தில் சொல்வதும், பிரம்மாண்டமும் ஆவிஸ்புரத் என்று சாஸ்திரம் சொல்வதும் லிங்க ரூபத்துக்கு ரொம்ப ஒற்றுமையாக இருக்கிறது. யாராவது பந்துவை நினைக்கிறோம், சந்தோஷமாய் இருக்கிறது. ஆனால் அவருடைய உருவத்தையும் பார்த்தால்தான் சந்தோஷம் பூரணமாகிறது. அவ்வாறே உருவமற்ற சிவமும் ஒரு உருவத்தோடு வந்து அனுகிரகம் பண்ணினால்தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஞானிகளுக்கு மட்டுமே பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தின் நிராகார அருவ உண்மை புரியும். உருவத்தை பார்த்து பார்த்து ஆனந்தம் அனுபவிக்கிற நமக்கு உருவத்தோடு கண்டால்தான் ஆனந்தம் உண்டாகும். அதற்காகத்தான் உருவமற்ற பரமேஸ்வரன் அருவுருவான லிங்கமானதோடு நில்லாமல் அந்த லிங்கத்துக்குள்ளேயே திவ்ய ரூபம் காட்டும் லிங்கோத்பவ மூர்த்தியாக இருக்கிறார். இப்படி ரூபத்தை காட்டினாலும் வாஸ்தவத்தில் தமக்கு அடியும் இல்லை முடியும் இல்லை, அதாவது ஆதியும் அந்தமும் அற்ற ஆனந்த வஸ்துவே தாம் என்று உணர்த்துவதற்காக மேலே லிங்கவட்டத்துக்குள் ஜட்டாமுடி முடியாமலும் கீழே அதே மாதிரி தம் பாதம் அதற்குள் அடங்காமலும் இருப்பதாக காட்டுகிறார். அடிமுடி எல்லையில்லாமல் அவர் ஜோதிஸ்வரூபமாக நின்றார். ஜோதிர்லிங்கமாக ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்குமாக பரமசிவன் உத்பவித்த இரவே சிவராத்திரியாகும். அப்படி ஜோதிஸ்வரூபமாக பரமேஸ்வரன் நின்ற பொழுது விஷ்ணு அவரது பாதத்தை பார்க்க பாதாளத்துக்கு போனார். பூமியை கல்லும் சுவாவம் வராகத்துக்கு உண்டு. எனவே அந்த ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டார். பிரம்மா ஹம்சஸ்வரூபமானார். பட்சிக்கு பறப்பது சுபாவம். பட்சியாக பறந்து ஜோதிர்லிங்கத்தின் முடி தேடி போனார். 2 பேருக்கும் தேடி போனவை அகப்படவில்லை. ஹம்சம் வந்தது. நான் கண்டுவிட்டேன் என்று பொய் சொல்லியது. அதனால்தான் பிரம்மாவுக்கு பிரத்யேகமாக பூஜை இல்லாமற் போய்விட்டது. பரிவாரமாக மட்டும் வைத்து பூஜை செய்வதுண்டு. புராண ஐதிகத்தில் இப்படி இருக்கிறது. பிரம்மா ஹம்சரூபமாக போய் பார்த்தும் சிவபெருமானின் சிரஸ் அகப்படவில்லை என்றும், விஷ்ணு வராக ரூபமாக போயும் பாதம் அகப்படவில்லை என்றும் சொல்வதன் தாத்பரியம் என்னவென்றால், பரமாத்மா ஆதி அந்தஹீனமான வஸ்து என்பதுதான். சிருஷ்டி பரிபாலனம் எல்லாவற்றையும் கடந்த வஸ்து அது என்பதுதான். இப்படி அடிமுடி தேடி பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் பெற முடியாதவரையே
என் சாமர்த்தியத்தால் அறிய முடியும் என்கிற அகங்காரம் இல்லாமல் அன்போடு பக்தி செய்து உருகினால் வெகு சுலபத்தில் அவர் நமக்கு அகப்பட்டு விடுவார். அன்பினாலே மிக மிக விரைவில் திருப்தி பெற்று அனுகிரகிப்பவர் சிவபெருமான் என்பதாலேயே அவருக்கு ஆசுதோஷி என்று ஒரு பெயர் இருக்கிறது. ஆசுதோஷ் முகர்ஜி என்று ஒரு சீர்திருத்த ரிஃபார்மிஸ்ட் முக்கியஸ்தரை சொல்வார்கள். ஆசுதோஷிதான் ஆசுதோஷ் என்றாயிற்று. ஆசு கவி என்றால் கேட்டவுடனே கவி பாடுகிறவர் அல்லவா? இப்படியே ஸ்மரித்த மாத்திரத்தில் சந்தோஷித்து அனுகிரகம் பண்ணுகிற வள்ளல் தான் ஆசுதோஷி. சகல பிரபஞ்சமும் அடங்கியிருக்கிற லிங்க ரூபமானது ஆவிர்பவித்த சிவராத்திரி மகா சதுர்தசி இரவில் அவரை அப்படியே ஸ்மரித்து ஸ்மரித்து அவருக்குள் நாம் அடங்கி இருக்க வேண்டும். அதைவிட ஆனந்தம் வேறில்லை. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். பட்டர் அபிராமி பார்த்து சொல்றார், ஈசர் பாகத்து நேரிழையே, சிவபெருமானுடைய இடது பாகத்திலே அமர்ந்து ஆபரணங்களை எல்லாம் அணிந்து கொண்டு பிரகாசமாக விளங்கக்கூடிய அபிராமி அன்னையே, ஆசைக்கடலில் அகப்பட்டு நான் ஆசைங்கக்கூடிய பெரிய சம்சார கடல்ல மாட்டின்று சிக்குண்டு அருளற்ற அந்த கை பாசத்தில் இறக்குமே கொஞ்சம் கூட இல்லாத யமனுடைய கையில இருக்கக்கூடிய பாச கயிற்றால அல்லல் பட இருந்தேனை, கட்டுண்டு துன்பப்பட இருந்த இந்த அடியேனை நின் பாதமெனும் வாசக்கமலம், உன்னுடைய திருவடிகள் என்கக்கூடிய மனம் பொருந்திய தாமரை மலர்களை தலைமேல் வலிய வைத்து என்னுடைய தலையின் மேல நீயாகவே வந்து அருளோடு வைத்து சூட்டி ஆண்டு கொண்ட நேசத்தை என்னை தடுத்து ஆண்டு கொண்டு அருள் செய்தாயே, அந்த என் அருளை என் சொல்வேன், எப்படி நான் புகழ்ந்து பாடுவேன், அதை பத்தி அந்த பெருமையை பத்தி நான் எப்படி சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறார். இழைக்கும் வினை வழியே அடுங்காலன் எனை நடுங்க அழைக்கும் பொழுது வந்து அஞ்சல் என்பாயினர். முதல்ல அந்த கண்கை பாசத்தில் அல்லற்பட இருந்தேனேன்னார். அவன் எப்படி பண்றான் அப்படின்னா, அவன் வரானா, அவர் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னாக்க, இழைக்கும் வினை வழியே நாம செய்யற பல பிறவைகள்ல பண்ண பலன்கள் வினை பயன்கள் காரணமாக அடும் காலன், ரொம்ப பயங்கரமானவன், எருமை வாகனத்து மேல கண்ணு கையில வருவான், சூலத்தை எந்துன்னு சொல்றா இல்லையா, அப்படி பயங்கரமான ரூபத்தோட இந்த எவன் இருக்கானே, என்னை நடுங்க வந்து அழைக்கும் போது நான் பயந்து நடுங்கி என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத கலங்கி இருக்கும் போது என்னை கூப்பிடுற சமயத்துல உழைக்கும் பொழுது நான் என்ன பண்ணுவேன், அந்த வேதனைப்பட்டு கஷ்டப்படும் போது உழலும் போது உன்னையே அன்னையே என்பன், உன்னைத்தான் அம்மா அம்மான்னு கூப்பிடுவேன். பாபநாசன் சிவன் கூட ஒரு பாட்டுல சொல்றா இல்லையா, என்னுடைய மனசு கவலைங்கிற இருள் சூழ்ந்தா நான் என்ன பண்ணுவேன், உன்னைதான் கூப்பிடுவேன், அம்மா அம்மா என்று அலறுவேன்னு சொல்றாரு இல்லையா. அதே மாதிரி இங்கேயும் அபிராமி பெற்ற சொல்றார், உன்னையே அன்னையே என்பன், உன்னைத்தான் அம்மான்னு கூப்பிடுவேன், ஓடி வந்தே அஞ்சல் என்பாய். நீ என்ன பண்ணும் அப்பா, வேகமா ஓடி வந்து யமனை தடுத்து என்னை ஆட்கொண்டு எனக்கு நீ அபயம் அளிக்க வேண்டும். நீ எப்பேற்பட்டவா, அத்தர சித்தமெல்லாம் குழைக்கும் களப குவிமுலை யாமலை கோமளமே அப்படிங்கிறார். அத்தர சித்தமெல்லாம், இந்த பிரபஞ்சத்துக்கெல்லாம் தந்தையாக விளங்கக்கூடிய இந்த பரமேஸ்வரன் இருக்காரு, அவருடைய திருவுள்ளம் முழுக்கவும் குழைக்கும், அப்படியே உருகும்படியாக உன்னுடைய அழகிலே பயங்கி உருகக்கூடியதாக களப குவிமுலை யாமலை கோமளமே, சந்தன கலபத்தை தன்னுடைய மார்பெல்லாம் பூசிக்கொண்டிருக்கிறாய், அப்படி வாசனையோடு பொருந்தியவளாக மெல்லியவளாக இருக்கிறாய், சுந்தரியாக இருக்கிறாய், அழகாக இருக்கிறாய். அப்படி அழகாக இருக்கக்கூடிய தாயே, நீ அந்த யமன் என்ன நடுங்க அழைக்கும் போது நீ என்னை காப்பாற்றணும். நீ காப்பாத்தன்னு வேற யார் காப்பாற்ற முடியும்? சிவபெருமானுடைய இடது பாகத்திலே வீற்றிருக்கக்கூடிய பல அணிகலன்களை எல்லாம் சுடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தாயே,
ஆசாபாசம் அப்படிங்கிற இந்த கரையற்ற பெருங்கடல்ல துரும்பு போல அகப்பட்டு அதன் விளைவாக நான் மரணம் அப்படின்னு வரும்போது சிறிது கூட இரக்கமே இல்லாத யமனுடைய கை பாசத்தில் அகப்பட்டு துன்பம் அடைய முடியாத அவல நிலையில நான் இருப்பேன் இல்லையா, அந்த நிலையை அப்ப இருக்கும்போது இந்த எளியனை உன்னுடைய திருவடி தாமரை வாசனையோடு கூடிய திருவடி தாமரை என்னுடைய தலை மீது வைத்து நீயே தானாகவே என்னை ஆளாக்கி பெரிய கருணையை சுரந்து எனக்கு நீ அருள் புரிகிறாயே, அதை நான் என்னன்னு சொல்வேன்ற. அதுதான் பஜகோவிந்தத்தை கூட ஆச்சாரியால் சொல்லும் போது சம்பிராப்தே சந்நிகிதே காலே நகி நகி ரக்ஷதி. அந்த யமன் வாசல நின்று நம்மளை கூப்பிடும் போது யாருமே காப்பாற்ற முடியாது. அதோட அந்த பெரும் கடல் சம்சாரம் இக சம்சாரே பகுதுஸ்ஸாரே கிருபையா பாரேங்கிறார். கோவிந்தனை பார்த்து சொல்றார், என்ன சொல்லணும்னு சொல்றார், கரையே இல்லாத அந்த சம்சார கடல், துக்க கடல், இந்த கடலை தாண்டறதுக்கு நீதான் என்னை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்றார். அதே தான் இங்கேயும் அபிராமி பட்டரும் சொல்றார். இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு தந்தையாக விளங்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனுடைய உள்ளத்தை முழுகும் கவர்ந்தவளே, உன்னுடைய அழகாலே அவரை ஈர்த்தவளே, தன்னுடைய மார்பிலே சந்தன குவியலை பூசிக்கொண்டிருப்பவளே, மெல்லியதான இடையை உடையவளே, எல்லாவற்றையும் விதியின்படி நடக்கக்கூடிய என்னுடைய பாபங்களை பொறுத்து நடக்கக்கூடிய வினைகளின் பயனாக அந்த பயமுறுத்தக்கூடிய யமன் என்னை அழைக்கும் போது, என்னை தூக்கி கொண்டு செல்ல வரும்போது, என்னை நடுங்க செய்து பயப்படும்படியா பண்ணும்போது நான் அந்த வேதனையில கலங்கும் போது என்ன பண்ணுவேன்னா உன்னைத்தான் அம்மா அம்மான்னு கூப்பிடுவேன். அப்படி கூப்பிடும்போது நீ வேகமா ஓடி பயப்படாதப்பா நான் இருக்கேன், மாபீஹி நீ பயப்படாத, நான் இருக்கேன், உன்னை காப்பாத்துறேன்னு நீ சொல்ல வேணும் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த 2 பாடல்கள்லயும் இருக்கக்கூடிய லலிதா சஹஸ்ரநாம நாமாவளியை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல காலனை அழிப்பவள், யமன் வரும்போது நீ என்னை காப்பாத்துறேன்னு சொல்றார் இல்லையா, அந்த காலஹந்திரி காலனை மிருத்யுவை அழிப்பவள். பிரம்மம் காலனுக்கும் காலனாக இருக்கிறது. இங்க காலசம்ஹார மூர்த்தியாக இருப்பவர் சிவபெருமான். சிவபெருமானுடைய இடது பாகத்திலே இருப்பவள் அம்பாள். சிவன் யமனை உதைத்தது இடது கால், அது அம்பிகையோட கால். அதனால்தான் காலஹந்திரி அப்படின்னு சொல்றார். சர்வ மிருத்யு நிவாரணி, எந்த விதமான மரணங்களையும் அம்பாள் அதிலிருந்து நம்மளை விடுதலை செய்து காப்பாற்றி விடுவாள். அதனால இதுதான் வேதங்களும் சொல்றது, உபனிஷத்களும் சொல்றது. அதுதான் 552வது நாமாவளி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல சர்வ மிருத்யு நிவாரணி அப்படின்ற. 749ல மிருத்யுதாரு குட்டாரிக்கான், மரணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய காடு செடி, இந்த மரம் அத வெட்டக்கூடிய கோடாலியாகவும் அம்பாளே இருக்கா அப்படின்னா, அப்ப மிருத்யு மதனி, பக்தர்களுக்கெல்லாம் மரண பயம் இல்லாமல் செய்பவள். இந்த மரணம்ங்கிறது சரீரத்துக்கு தானே, ஆத்மாக்கு கிடையாது. அந்த தத்துவம் இருக்கு இல்லையா. ஆனா அந்த மரண பயம் நம்மள தொந்தரவு பண்ணும்போது நம்ம அம்பாளை கூட நினைக்க மாட்டேங்கிறோம். அதனால அந்த மரண பயமே இல்லாத மிருத்யு மதனி, நம்முடைய மரணத்தை எல்லாம் இல்லாத செய்து விடுகிறாள். மரணத்தை இல்லாத செய்கிறாள், இனிமே பிறக்காமல் செய்து விடுவாள் அர்த்தம். 181வது நாமாவளியில இந்த இது வருது. இந்த அர்த்தம் பொருள்படும்படியா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தாயே அன்னையே உன்னையே என்பன் ஓடி வந்தேன்னு 33வது பாடல்ல சொல்றாரு இல்லையா. இங்க ஸ்ரீ மாதா அன்னையே, சிறப்பு மிகுந்த தாயே. ஸ்ரீனா செல்வம் நிறைந்த, திரு நம்ம இதுல போட்டுக்கிறோமே தமிழ்ல திருமதி அப்படின்னு போடுறோம் இல்லையா. கஷ்டம் வரும்போது நம்மளெல்லாம் அறியாமல்ல முதல்ல நம்ம வாயிலிருந்து வர்றது என்ன, அம்மா அப்படின்னு தான் சொல்றோம் இல்லையா. சில பேர் ஐயோங்கிற, அது என்ன பண்றது, அவ பண்ண புண்ணியம். அந்த மாதிரி எப்பவுமே நம்ம வாயில வர்றது அம்மா அப்பா அப்படின்னு தானே கூப்பிடுறோம் இல்லையா. அம்மையே அப்பா உப்பிலாமணியே அப்படின்னு கூட தேவாரத்தில் வருது. அதுதான் இங்கே ஸ்ரீ மாதா அப்படின்னு முதல் நாமாவளி லலிதா சஹஸ்ரநாமம் ஆரம்பிக்கிறது. அதுதான் இங்க அன்னையே உன்னையே அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு அவர். இன்னொரு நாமாவளி கூட அம்மாக்கு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. அம்மாக்கு சொல்ற நாமாவளிகள் பார்த்தாக்க ஜனனின்னு 823, மாதான்னு 457, 826ல பிரசவித்ரி, 337ல விதாத்ரி, அதுக்கப்புறம் 935ல ஜெகத்தாத்ரி, 985ல அம்பா, 295வது நாமாவளி அம்பிகா, 934ல விஸ்வமாதா.
இத்தனை விதமா அம்பாளை அம்மா, தாயே, ஜனனி, லோக மாதாலாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இத்தனை நாமாவளிகளை சொல்லி அம்பாளை அவர் கூப்பிடுறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க கிட்டத்தட்ட 9 நாமாவளிகள் அம்மாவுக்கு சொல்றாரு அவர். இது ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. என்ன அர்த்தம் பார்க்கலாமா? ஸ்ரீ மாதா அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல கட்டத்தை எல்லாம் போக்கடிக்கக்கூடிய அருளே வடிவானவள், திருவே உருவானவள் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்புறம் ஜனனி அப்படின்னு சொன்னாக்க தாயார் சகல ஜகத்தையும் உலகங்களையும் சிருஷ்டிக்கிறவள், இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைக்கக்கூடியவள், எல்லா பொருள்களையும் எல்லா உயிர்களையும் பிரசவிக்கின்ற தாயாக இருக்கக்கூடிய ஜனனி, எல்லாருக்கும் தாய், லோக ஜனனி. அதனால ஜனனின்னா மாதா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னாக்க மாதாவானவள் தன்னுடைய உடலிலே அந்த கருவை அடக்கி வைத்துக் கொண்டு சுமந்து கொண்டு அதை காப்பாற்றி அது தன்னுடைய கருவறையிலேயே நன்றாக சிசுவாக உருவாவதற்கு அவள் கருணை புரிகிறாள். பிரசவத்திரி அப்படிங்கிற 826 நாமாவளிக்கு சரியான சமயத்துல அந்த கரு நன்றாக உருவாகி அது இந்த உலகத்துக்கு வருவதற்கு தயாரான நிலையில் இருக்கும்போது பிரசவிக்கிறாள். அதனால பிரசவித்திரி. அந்த குழந்தையை, அந்த சிசுவை, எந்த ஜந்துவா இருந்தாலும் அதை வெளியே கொண்டு விடுகிறாள். பூமாதேவியாக இருக்கக்கூடிய தாய் கூட அவளுக்குள் இடப்பட்ட அந்த விதைகளை எல்லாம் சரியானபடி பக்குவப்படுத்தி அதற்குள்ளேந்து முளையாக செடிகள் வெளியிலே வரும்படியாகவும், பூச்செடியாகவோ மரச்செடியாகவோ பழச்செடியாகவோ எப்படி எப்படி அவைகள் வர வேண்டுமோ அந்த மாதிரியா பிரசவிக்கிறாள். விதாத்ரிங்கிற 337 நாமாவளிக்கு சிசுவை ஈந்த குழந்தையை போஷித்து வளர்ப்பவள் அப்படின்னு அர்த்தம். 935 ஜெகத்தாத்ரின்னு சொல்றார். ஜெகத்தாத்ரின்னா உலகத்தெல்லாம், தாத்ரின்னு தாங்குபவள் அர்த்தம். படைக்கிறாள், சுமக்கிறாள், கருவை உருவாக்கி சுமக்கிறாள், அதுக்கப்புறம் அதை பிரசவிக்கிறாள், பிரசவித்ததை பாதுகாக்கிறாள், காப்பாற்றுகிறாள், தாங்குகிறாள். அப்பேற்பட்ட தாய் அவளை அம்பா அப்படின்னு கூப்பிடுறாள். ஒரே ஒரு பிராணி தான் அம்பான்னு கூப்பிடும், பசுமாடு. பசுமாடு பார்த்தேன்னாக்க நம்ம அம்மான்னு கூப்பிடுற மாதிரி அதுவும் இந்த கண்ணுக்குட்டியா இருந்தாலும் சரி மாடான்னு சரி அம்பான்னு கூப்பிடும். அது 985 நாமாவளி. அந்த அம்பாங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஆபத்து காலத்தில் தானாகவே அழைக்காமலே நம்மளை காப்பாற்றுபவள்னு அர்த்தம். அம்பிகான்னு ஒரு நாமாவளி 295, சிறந்த தாயாக இருப்பவள் அம்பிகை. அவள் நமக்கு ஓய்வையும் நித்திரையும் பாதுகாப்பையும் தருபவள். அதனால்தான் உலகுக்கெல்லாம் தாயாக இருக்கக்கூடிய அவளை விஸ்வமாதா அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன்னா அவதானே 285 நாமாவளி பார்த்தோம்னா பிரம்ம கீட்ட ஜனனி, பிரம்மாலேருந்து புழு பூச்சி வரைக்கும் அத்தனை பேரையும் அவளே பிறக்க வைத்து காப்பாற்றக்கூடியவளாக இருக்கிறாள். அவள் எப்படி இருக்கா தெரியுமோ? அவள் சியாமள வர்ணமாக இருக்கிறாள், 16 வயது கன்னியாக இருக்கிறாள், ஒரு பழுப்பு நிறமான கருப்பு நிறமாக இருக்கிறாள். அதனால்தான் அவளுக்கு 486 நாமாவளியில ஷாமளா அப்படின்னும் 437 கோமளாகாரா, மிகுந்த அழகிய சரீரத்தை உடையவள், மெல்லிய சரீரத்தை உடையவள், கோமளாங்கி அப்படிலாம் லலிதா சகஸ்ரநாமத்தை சொல்றது. இப்படி லலிதா சகஸ்ரநாமத்தையும் அபிராமி அந்தாதியும் கலந்து ரசிக்கக்கூடிய பெரும் பாக்கியத்தை அம்பாள் நம்ம கழித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இதன்னும் தொடர வேண்டும். நானும் உங்கள் எல்லோரிடம் பகிர்ந்து கொண்டு கூட இருந்து குளிர வேண்டும் என்று அம்பாளை வேண்டிக் கொண்டு இந்த பகுதியை நிறைவு செய்கிறேன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். நமாமி சங்கராச்சார்ய குருபாத சரோருஹம் யஸ்ய பிரசாதான் மூடோபி சர்வஜ்ஞோ பவதி ஸ்வயம். காஞ்சி மகாபெரிவா 1961 வருஷம் கும்பகோணம்லாம் யாத்திரையை முடிச்சுட்டு புதுக்கோட்டை அதை இந்த இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு மதுரையெல்லாம் விஜயம் பண்ணிட்டு செட்டிநாட்டில் சில இடங்களுக்கெல்லாம் விஜயம் பண்ணிட்டு இளையாத்தங்குடிக்கு வந்தால் இந்த 1961 வருஷம் 62 வருஷம் 2 வருஷமும் சாத்துர் மாதம் இளையாத்தங்குடியில் தான் காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 65வது பீடாதிபதிகள் ஸ்ரீமத் சுதர்சன மகாதேவேந்திர சரஸ்வதி சுவாமி எழுங்கிற இந்த மகானோட அதிஷ்டானம் அங்கே இருக்குது.
ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த அதிஷ்டானம். நகரத்தாருக்கெல்லாம், நாட்டுக்கோட்டை செட்டிமார்களுக்கெல்லாம் இந்த ஆச்சாரியாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி. அந்த ஆச்சாரியால் அந்த இளையாத்தங்குடியில தான் இருக்கிறதே, வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே. அங்கே பெரிய சிவன் கோவில் இருக்கு. எய்தாப்புல பார்த்தீங்கன்னா பெரிய குளம். இந்த செட்டி நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நகரத்தார்களோட அந்த நறுவிசு காரியத்துக்கு அழகு வார்த்தைகளால் வர்ணிச்சு முடியாது. எதை பண்ணினாலும் ஒரு பளிச்சுனுக்கும். வீடு அப்படின்னாலே இப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கும். அவ்வளவு நறுவிசா, அவ்வளவு அழகா அந்த ஒரு கலை நயத்தோட இருக்கும். இந்த ஊர்லலாம் பண்ணினா குளத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படிகள்லாம் கட்டியிருக்கிற அழகும் அதுக்கு உண்டான அந்த நீட்னஸும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இந்த இளையாத்தங்குடி குளம்லாம் அப்படி தான் இருக்கும். இல்லை நகரத்தார் இடங்களில் இருக்கிற எல்லா இடமே அப்படி தான் இருக்கும். அந்த இளையாத்தங்குடியிலும் பெரிய குளம். அந்த 65வது பிரிவா என்னமுன்னா, அந்த இளையாத்தங்குடியில் இருந்துருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு குளத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அங்கே அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே பக்கத்தில், அந்த கோவிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு புல், அதாவது முட்புதர்லாம் மண்டின்னு ஒரு இடம், புஷ்ன்னு சொல்லுமே, அது மாதிரி ஒரு இடம். அதை காமிச்சு இந்த இடத்த எனக்கு தரையா, இது யாரோடது, இந்த இடத்த தரையா அப்படின்னு அங்கே இருக்கிற அந்த செட்டிகள்கிட்ட கேட்டிருக்கா. அந்த செட்டியார்லாம் சொன்னால் அது ஒரே முள்ளு புதரும் அதுமா இருக்குது. பெரியவாளுக்கு வேணும்னா, ஆச்சாரியாளுக்கு வேணும்னாக்க நல்லதான் இந்த இடத்துலயே, மற்ற இடங்கள்ல எங்கே இருக்கோ இந்த ஊரில் இந்த இடம் வேணாலும் தரும், அந்த இடம் எதுக்கு அப்படிங்கிறா. இல்லை இல்லை அந்த இடம் தான் வேணும் அப்படின்னு இந்த ஆச்சாரியாள் சொன்னால், கொடுத்தா அந்த இடம் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுறா. அதுக்கப்புறம் கம்பல் பண்ணல. இது இந்த குளத்தங்கரையில் உட்காந்து ஒரு நாளைக்கு கேட்டுது. அதுக்கப்புறம் மறுநாளைக்கு போக மறுநாள் 2 நாளில் அமாவாசை வருது. பங்குனி மாதம் அமாவாசை. அந்த அமாவாசை அன்னைக்கு அந்த குளத்துல உட்காந்துட்டு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஜபம் பண்ணின்றவா அப்படியே பண்ணின்றவா தான் சித்தி ஆயிட்டா. எப்பேற்பட்ட யோகீஸ்வராலாம் காமகோடி பீடத்தில் அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா, ஒவ்வொருத்தரோட அந்த தபஸும் மகிமையும் அவளோட பிரபாவத்தையும் பார்த்தா சொல்லி அடங்காது, சொல்லி வர்ணிக்க முடியாது. அப்படி ஒரு ஆச்சரியகரமான இருக்கு. ஏன்னா யோக சந்திரமௌலீஸ்வரர்னா அதிஷ்டான தேவத்தை பூஜை பண்ற சுவாமி எப்பேற்பட்டவர். கைலாசத்திலேருந்து ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் கொண்டு வந்து யோக சந்திரமௌலீஸ்வரர். அதனால இங்கே யோகிகள் தான் அத்தனை பேரும், பரமயோகிகள். அப்படிதான் இந்த ஆச்சாரியாலும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அமாவாசை அன்னைக்கு அப்படியே குளத்தங்கரையில் உட்காந்துட்டு அனுஷ்டானத்தில் உட்காண்டவ அப்படியே நிர்விகல்ப சமாதி அடைஞ்சிட்டா. இதை பார்த்தோன்னே இந்த செட்டியார்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மனசு துக்கம் தாங்கலை, ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. இப்படி ஒரு, ஏன்னா ஒரு மகா தபஸ்வியா, ஒரு பழுத்தவழமா ஒரு ஆச்சாரியால ஒரு நரசரீரத்தில் நம்மளோட கூட பார்த்து பழகிவிட்டு அவ இல்லை நம்ம கண்ணை விட்டு அந்த சரீரம் மறையிறது அப்படின்னா எவ்வளோ ஒரு நமக்கு கஷ்டம் இருக்கும். இன்னைக்கு நமக்கு அது இருக்கே. இப்படி ஒரு பெரிவாளை பார்த்தோம் இவ்வளவு அனுபவிச்சோம் அப்படின்னா அந்த பெரிவாளை இந்த சரீரத்தோட பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறது ஒரு குறை தானே. நாம நேருக்குனே நாம அனுபவிக்க முடியலையே. ஏதோ அவ அந்தரியாமியா இருக்கா, எங்கேயும் வியாபிச்சிருக்கா, நமக்கு நம்ம மனசறிஞ்சுன்னு நமக்கு நம்ம பிரார்த்தனையெல்லாம் அவன் நிறைவேற்றி வச்சுருங்க, அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறது வேற. இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஆறுதலா நமக்கு சௌலபியமா போய் அங்கே பழகிறதுக்குன்னு ஒரு சரீரம் ஐத்தாப்புல இல்லைங்கிறது ஒரு வருத்தம் தானே. அது மாதிரிதான் இந்த நகரத்தாருக்கெல்லாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டா அந்த ஆச்சாரியால இப்படி சித்தி ஆயிட்டாளேன்னு. இப்பதான் அவளுக்கு புரிஞ்சுது. 2ஆம் நாளே இந்த இடத்த, இந்த முட்புதரா இருக்கிற அந்த இடத்த காட்ட கேட்டாளே ஆச்சாரிய, எனக்கு தரையான்னு கேட்டாளே அப்படின்னு அவளுக்கு புரிஞ்சுடுத்து. ஓ நாம சித்தியா போறோம், நமக்கு சமாதி வைக்கிறதுக்கு இடம் வேணும், அதுக்குத்தான் இது சூச்சகமா சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு நினைச்சுண்டு உடனே என்ன பண்ணினா, இன்னைக்கு அந்த எந்த இடத்த அந்த ஆச்சாரியால் கேட்டாலோ அந்த இடத்துல தான் சமாதி பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டிருக்கு. இளையாத்தங்குடி பெரியவாளோட சமாதி அங்கதான் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டிருக்கு. 2 நாளைக்கு முன்னாலே இடத்த செலக்ட் பண்ணி சொல்லி இந்த இடம் அப்படின்னு கேட்டுட்டா. அப்படியேற்பட்ட யோகீஸ்வரர் அந்த மகானோட சமாதி உள்ள இடம் தான் இந்த இளையாத்தங்குடி அப்படிங்கிறது. இன்னைக்கும் பங்குனி மாச அமாவாசையில் அவளோட ஆராதனை ரொம்ப விமரிசையாக நடக்கிறது. அப்படியே பல பேர் வந்து அங்கே தரிசனம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரப்பிரசாதியாக இருந்துன்னு எல்லாருக்கும் இன்றைக்கும் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அந்த இடத்துல தான் 61 வருஷம் 62 வருஷம் 2 வருஷமும் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளுக்கு பெரியவா பல சாஸ்திர பாடங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துன்னு அங்கேயே வச்சுட்டு இருந்தா. முன்னமே பார்த்தோம். அப்படி இருக்கிறதே தான் இளையாத்தங்குடியில் இருக்கிறதே புதுப்பெரிவாளே தன்னோட குருநாதர் பூஜை பண்ணுறதே, பூஜை முறையெல்லாம் போட்டு கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினார் அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த புதுப்பிரிவாளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பல பண்டிதாள்லாம் வந்திருக்கா. அதில் ஆந்திராலேருந்து ஒரு பண்டிதர், ரொம்ப பெரிய மகா பண்டிதர், அவரெல்லாம் அழிச்சுன்னு வந்து அங்கே வச்சு பாடம் நடக்கிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. அந்த ஆந்திரா பண்டிதர் ஒரு நாளைக்கு ரயிலில் வந்து
ஆந்திரா தன்னோட இடத்துலேருந்து மெட்ராஸ்க்கு வந்து மெட்ராஸ்லேருந்து ரயிலை பிடிச்சி நேர இங்கே வந்து ட்ரெயினில் திருமயம்னு ஸ்டேஷன், இந்த திருமயத்தில் இறங்கி மடத்து வண்டி வரும், மடத்து வண்டியில் வேலை அழிச்சுன்னு இளையாத்தங்குடி போனோம். இப்படி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. அந்த சாட்சியில் வந்து ஆந்திரா பண்டிதர் வந்துன்னு இருக்க ட்ரெயினில் அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுத்து, பயம் வந்துடுத்து. நமக்கு எங்கேயான இடம் தெரியாது, நம்ம இந்த இடத்துக்குலாம் புதுசாக இருக்கோம், இடத்த விட்டுற போகிறோமே, ஊரில் இறங்க வேண்டிய ஸ்டேஷனில் இறங்காத எங்கேயான மிஸ் பண்ணிவிட போகிறோமோன்னு ஒரு கவலையில் அப்படி பார்த்துட்டே வரத்த எய்த்தாப்பில் இன்னொரு பண்டிதர், ஒரு வைதிகர் உட்காந்துருக்கார். அவர்கிட்ட சொன்னார், எனக்கு திருமய ஸ்டேஷன் வந்தால் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு. உடனே அவர் என்ன மூடில் இருந்தாரோ தெரியாது, எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு விட்டார் அவர் அலட்சியமாக. இவர் பார்த்தார், பாவம் சரி இது முன்னால் என்னால் இறங்க போகிறார் போலக்கு, அவருக்கு தெரியல போல இருக்கு, அவரும் பூசி அப்படின்னு நினச்சின்னு இந்த ஆந்திரா பண்டிதன் பேசாத வந்துட்டார். அப்படி வந்து நிற்கிறது ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனாக வரத்தையே எட்டி பார்த்துன்னு வர அந்த போர்டெல்லாம். அப்படி ஒரு தடவை ஒரு ஸ்டேஷன் வந்து நிற்கிறதே எட்டி பார்த்தா திருமயம்னு எழுதியிருக்கு. தமிழில் எழுதியிருக்கும், இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்கும், ஹிந்தியில் எழுதியிருக்கும் இல்லையோ. இவர் ஆந்திரா பண்டிதராக இருந்ததுனால அந்த சமஸ்கிருத லெட்டர் ஹிந்தி லெட்டர் ரெண்டும் ஒன்று தானே. அதில் திருமயம்னு ஹிந்தியில் எழுதியிருக்கிறது பார்த்தோன்னே இவருக்கு படிச்சுட்டார். உடனே வந்துடுத்து அப்படின்னு கிடுகிடுன்னு பொட்டியை தூக்கின்னு கீழே இறங்கினார். கீழே இறங்கி வெளியில் வந்தாக்க மடத்து வண்டி வந்திருக்கு, அதில் ஏறிண்டார், நேரம் மடத்துக்கு வந்துட்டார். வந்து இவர் ஸ்நானம் அனுஷ்டானம்லாம் முடிச்சுட்டு பெரியவாளை பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னால் முதல்ல புதுப்பெரியவாளை போய் பார்த்தார். வாழை வந்தனம்லாம் பண்ணிட்டு நிற்கிறதே ஒரு ஆச்சரியம் என்னென்னா, அந்த புதுப்பெரியவா கிட்டக்க அந்த தரிசனம் பண்ணி வந்திருப்பாளோ இல்லையோ, அதில் பக்கத்தில் எய்த்தாப்பில் துறக்காண்டிருக்கார். இவரை பார்த்தா இங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு இந்த ஆந்திரா பண்டிதருக்கு. யாருன்னா, எங்கே ட்ரெயினில் இவர் எய்த்தாப்பில் உட்காந்துன்னு வந்தாரோ, இவர் வழி கேட்டாரே திருமய ஸ்டேஷன் வந்தால் சொல்லுங்கன்னு, அதுக்கு அவர் அலட்சியமாக எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாரே, அவர் தான் வந்திருக்கார். அவர் இங்கே வந்து தனக்கு முன்னாலே வந்து இறங்கி இதே ட்ரெயினில் தான் வந்திருக்கார். அவர் முன்னாலே இறங்கி அவர் மடத்துக்கு வந்து எல்லாம் பண்ணியிருக்கார், தரிசனம் பண்ணியிருக்கார். இதை பார்த்தோன்னே இந்த ஆந்திரா பண்டிதருக்கு ஒரு மாதிரி மனசு வருத்தமாக போயிடுது. நமக்கும் அவருக்கும் என்ன விரோதம், முன்ன பின்ன பார்த்ததில்லை. நம்ம ஒன்றும் பெரிய காசு பணம் வச்சு பணம்னு ஒன்றும் பெருசாக கேட்கல, பெரிய உதவி கேட்கல. நமக்கு ஊர் புதுசாக இருக்கிறதுனால ஸ்டேஷனை விட்டுற போகிறோமே, மடத்து வண்டி வந்து காத்து நிற்குமே, மிஸ் ஆகிட போகிறதே, நம்ம எங்கேயானும் போயிட்டாக்கா அவளுக்கும் கவலை இருக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு தாபத்தில் தான் திருமய ஸ்டேஷன் வந்தால் சொல்லுங்கன்னு சொன்னோம். அவர் தெரியாதுன்னு விட்டார். ஆனால் அவரும் திருமய ஸ்டேஷனில் தான் இறங்கி இங்கே மடத்துக்கு வந்திருக்கணும். நம்மளை பார்த்தோன்னே ஒரு வேத வித்வான் அப்படின்னு தெரியறதுனால கேட்டிருக்கலாம், திருமயத்துக்கு வருமா, எங்கே போகிறீள், மடத்துக்கு போகிறீங்களா, என்ன ஏதுன்னு கேட்டிருந்தாக்க நம்மளை கூடவே அழிச்சுன்னு வந்திருக்கலாமே, அப்படி ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாமே. அவரும் இதே இடத்துக்கு தானே வர்றார், நாமளும் இதே இடத்துக்கு தானே வரோம், அவர்கிட்ட தானே உதவி கேட்டோம், அவர் நம்மளை அழிச்சுன்னு வந்து இங்கே அழகாக சேர்த்துருக்கலாமே, அது பண்ணாத எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு விட்டேத்தியே பதில் சொல்லிட்டு பிசாத இருந்துட்டாரேன்னு இந்த ஆந்திரா பண்டிதருக்கு வருத்தம். இதை புதுப்பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி தாபப்பட்டுருக்கார். மனுஷால புரிஞ்சிக்க முடியல, அவருக்கு நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னு தெரியல, இப்போ தான் முதல்ல பார்க்குறேன், தெரியலன்னு கேட்டேன். இது மாதிரி இது வாய் வார்த்தை தான் வாங்குவோன்னு அழிச்சுன்னு போகிறேன்னு. ஒன்றும் இல்லை, என்னோடய அவர் வந்திருந்தா கூட வண்டி மடத்து வண்டி எனக்காக வந்திருக்கு, அதுலேயே அவரும் வந்திருக்கலாம், அவர் என்ன சௌரியமாகவே வந்திருக்கலாம், அப்படி இருக்கிறதே தெரியாதுன்ட்டு அவர் பாட்டுக்கு தனியாக போயிட்டாரே, இந்த இடத்துக்கு தானே வந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு இவருக்கு வருத்தத்தைப்பட்டுன்னு அவள்கிட்ட சொல்லியிருக்கார். இது புதுப்பெரியாளுக்கு நிஜமாகவே வருத்தமாக இருந்தது. ஏன் இந்த வித்வான் இப்படி பண்ணினார், தமிழ்நாட்டு வித்வான் அப்படின்னா அவருக்கும் ஒரு தாப்பம் இருந்தாலும். பீடத்துக்கு வந்த புது சொல்லியா அந்த இளரத்தம் அது உடனே என்ன பண்ணிட்டு, இதை நம்ம பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்லணும். ஒரு வித்வானுக்கு வித்வான் ஒரு ஒத்தாசை பண்ணது வாய் வார்த்தை ஒத்தாசை பண்ணக்கூடாது. அதனால அப்படி பண்ணியிருக்கார், அவர் தெரியாதுன்னு சொன்னது தப்பு. அதனால பெரியவாள்கிட்ட சொல்லணும், பெரியவாக அதில் போடணும். பெரியவாளும் அவளை கூப்பிட்டு கண்டிக்கிறாளோ என்ன பண்ணுறாளோ பண்ணட்டும், ஏன் நீங்கள் அவருக்கு ஒத்தாசை பண்ணிக்கூடாதுன்னு அவள் அதன்னு கேட்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால வாங்கும் அப்படின்ட்டு அந்த ஆந்திரா பண்டிதனை அழிச்சுன்னு பெரியவாள்கிட்ட வர. ரெண்டு பேரும் வந்தால் பெரியவா உட்காந்துட்டுருக்கா. எப்போ வந்தேள் எல்லாம் இந்த ஆந்திரா பண்டிதரை விசாரிச்சோன்னா அப்புறம் மொல்ல சொன்னேன், எந்த வித்வானா அவர் பேர் யாருன்னு இப்போ இங்கே மடத்துக்கு வந்தோன்னு தெரிஞ்சுட்டோம். அந்த வித்வானம் கூட வந்தார். நான் ட்ரெயினில் வந்து எனக்கு ஸ்டேஷன் தெரியாதே, எங்கேயானு விட்டுறப்படைங்கிறதுக்காக அவள்கிட்ட கேட்டேன். எனக்கு தெரியாதுன்னுட்டு அந்த ஒத்தாசை கூட பண்ணலை. ஆனால் அவரும் அதே இடத்துல தான் இறங்கி இங்கே தான் வந்திருக்கார், அதே இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கார். எனக்கு ரொம்ப தாபமாக இருக்குது அப்படின்னு இவர் ஆந்திரா பண்டிதர் சொன்னோன்னு பெரியவா சொல்கிறா, எனக்கு என்னமோ அவரை போல நல்லவர் கிடையாதுன்னு தோன்றுறது அப்படின்னா. இப்போ புதுப்பெரியாளுக்கும் இந்த ஆந்திரா பண்டிதருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்குது.
ஒருத்தர் நம்ம வாய் வார்த்தையே கேட்டும் அவருக்கு பதில் சொல்லலை, அது கூட சொல்லலை, ஒத்தாசை பண்ணலை. ஆனால் அவருக்கு பெரியவா என்ன சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறேன்னா அவரை போல நல்லவர் கிடையாது அப்படின்னு எனக்கு தோன்றதுன்னு பெரியவா சொன்னால் இவாளுக்கெல்லாம் புரியல. ஏன்னா அடுத்த ஒரு இடத்துக்கு வழி கேட்டாக்கா அதை சொல்லலைன்னா அவள் நல்லவான்னு அர்த்தமா பெரியவாளுக்கு. எதனால் அப்படி சொல்கிறான்னா பெரியவா உடனே சிரிச்சுட்டே சொல்கிறா, அவர் நீ கேட்டோன்னு தெரியாதுங்கிறதோட விட்டாரோ இல்லையோ, அவர் ஏதானும் கோச்சுண்டு வேற எதையான ஸ்டேஷனை காமிச்சு முன்னாலே இதான் திரும்பியே இறங்குவோன்னு சொல்லியிருந்தாக்க அப்படிலாம் ஏதாவது மிஸ்கைட் பண்ணாத எனக்கு தெரியாதுன்னு ஒதுங்கினாரோ இல்லையோ விலகினாரோ இல்லையோ அந்த அளவுக்கு நல்லவர் தானே அப்படின்னா. இப்போ வேற 2 பேருக்கு சிரிப்பு வந்துடுது. பெரியவாளோட பார்வை எப்படி இருக்குது, நம்மளோட பார்வை எப்படி இருக்கு. அதான் ஞானிகள் அப்படிங்கிறது. அவளுக்கு யார்ட்டையும் எந்த துவேஷமே கிடையாது. மனுஷான்னா இப்படிதான் இருப்பா, சுபாவம் இப்படிதான் இருக்கும். யார் சுபாவத்தை என்ன மாற்ற முடியும்? இன்பான் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறோம். பெரியவாளோட தம்பி சிவன் சார் அப்படின்னு பெரிய ஞானி அப்படின்னு பெரியவாளே சொல்லி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தது. ஏன்னா பெரியவா இருந்த வயத்துல கர்ப்பவாசம் பண்ணி வந்திருக்காருன்னா அவர் ஞானி அல்லது எப்படி இருக்க முடியும்? அப்படி ஒரு பெரிய யோகீஸ்வரா ஞானியாக தான் இருந்திருக்கார். அன்னபானம் கிடையாது, சாப்பிட்டது கிடையாது, சாப்பிட்டாலும் இப்படி குருவி மாதிரி குறிக்கிறது, வருஷ கணக்காக தீர்த்தம் சாப்பிட்டதே கிடையாது, குளிச்சது கிடையாது, இப்படியெல்லாம் இருந்தவர் இந்த யோகீஸ்வரர். அவர் ஏணிப்படிகளில் மாந்தர்கள் அப்படின்னு ஒரு பெரிய உயர்ந்த புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார். அதில் சொல்றதே சொல்லுவார் ஒரு இடத்துல, அந்த மனுஷாலோட அந்த இன்பான் குவாலிட்டி கெனாட் பி சேஞ்ச் அப்படின்னு. அவளுக்குன்னு பிறவி குணம்னு ஒன்று இருக்கு, அதை என்ன பண்ணினாலும் மாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்ற. தீர்த்தமும் பாலும் சேர்ந்து இருந்ததுன்னா அதுக்காக கவலைப்படுறதில்லை, அது பாட்டுக்கு தண்ணியை விடுறது, பாலை உறிஞ்சி சாப்பிட்றாப்புல தான். இவாளுக்கு பேரே, ஞானிகளுக்கு பேரே என்ன சொல்றோம்? ஹம்சர்கள்ங்கிறோம். ஹம்சாள், பரமஹம்சாள் அப்படின்லாம் சொல்றோமே. அப்படின்னா என்ன? இந்த உலகத்துல இது மிஸ்ர லோகம் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும், சேர்ந்துதான் இருக்கும். இப்ப ஏற்பட்ட பரமஹம்சாளா இருக்கிறவா என்ன பண்றா? அந்த கெடுதெல்லாம் விலக்கிவிட்டு நல்லதை மட்டும் எடுத்துன்னு ஆனந்தப்படுற. அதனாலதான் நித்தியானந்தத்தில் இருக்க. அவளுக்கு எப்பொழுதும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற தோஷமே தெரியாத நல்லதே தெரியறதுனால, நல்லதே அனுபவிக்கிறதுனாலே அவளுக்கு ஆனந்தம், சதானந்தம், எப்பொழுதும் நித்தியானந்தத்தில் இருக்கா. இதுதான் அவளோட வாழ்க்கையில நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அப்போ இந்த பண்டிதருக்கு பெரியவா அப்படி அட்வைஸ் பண்ணா, நல்ல வேளை அவனை அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது மிஸ்கைட் பண்ணி உன்னை எங்கேயானு திண்டாட விடாத, இந்த அளவுக்கு தெரியலேன்னு சொல்லி விட்டாரே, அது வரைக்கும் அவர் நல்லவர் தானே அப்படின்னு. இப்பதான் இவாளுக்கு புரிஞ்சுது, ஓ பெரியவாளோட எப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தி அப்படின்னு. அப்படி இந்த இளையாத்தங்குடியில் இருக்கிறது. அதே மாதிரி பொள்ளாச்சி ஜெயம் அப்படிங்கிற பக்த பெரியவா எங்க போனாலும் கூடவே போய் தரிசனம்லாம் பண்ணி கைங்கெல்லாம் பண்ற ஒரு பரம பக்த. அந்த பெரியவா இளையாத்தங்குடியில் இருக்கா. ஒரு நாளைக்கு மத்தியானம் பூஜையெல்லாம் ஆகி பெரியவா பிட்சாகி உள்ளுக்குள்ள விசிராந்தி பண்ணிட்டு இருக்கா. மடத்துல அங்கங்க வாழலாம், மற்றவாழலாம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருப்பா. இந்த பொள்ளாச்சி அம்மா வழியில உட்காந்துட்டு இருக்கா. அப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தேன்னா அந்த இளையாத்தங்குடியில பெரிய முன்னமே சொல்லிக்க இந்த நகரத்தாரோட கட்டடம்லாம் பெரிய அரண்மனை மாதிரி இருக்கும். நடுப்புற இந்த மித்தம் அப்படின்னு சொல்றாப்புல மித்தம் இருக்கும், 4 பக்கம் கூடும் தாழ்வாரம் அப்படிலாம் இருக்கும். இந்த அம்மா உட்காந்துக்கிட்டு யாரோ ஒரு நார்த் இந்தியன் கணவன் மனைவி வரா. அவ பெரியவாளை உடனே தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு அந்த அம்மா ஒரு பரபரப்பா இருக்கா, ஒரு டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுமே அது மாதிரி இருக்கா. பார்க்கணும் அப்படின்னு இந்த அம்மாட்ட வந்து கேட்டா, நான் இப்பயே சுவாமிஜியை தரிசனம் பண்ணும், சுவாமிஜி தரிசனம் பண்ணும். அந்த அம்மா சொன்னா, சுவாமிஜி வருவார் 4 மணிக்கு மேலே வெளியில வருவா, வந்தோன்னே அப்போ தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இல்லை எனக்கு இப்பயே தரிசனம் பண்ணணும், இப்பயே தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த அம்மா படபடன்னு ஒரு பரபரப்போடு இருக்கா. பார்த்தார், என்ன இந்த அம்மா யாரோ ஒரு அம்மா புதுசா வந்து இப்பயே பண்ணோம் அப்படின்னா பெரியவா இப்பதான் கார்த்தாலேருந்து ஏகப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கு, இப்பதான் பூஜை முடிஞ்சு ஒரு வழியா விட்சை ஆகி சித்த நேரம் உள்ளுக்குள்ள ரெஸ்ட்டுக்கு போயிருக்கா, விஸ்ராந்திக்கு. அந்த சமயத்துல இவ வந்து தொந்தரவு பண்றாளே அப்படின்ட்டு உடனே இந்த அம்மா பொள்ளாச்சி அம்மா சொன்னா, இல்லை அவள் சிஷ்யா இருக்கா, புதுப்பிரிவா இருக்கா, நீங்க முதல்ல அவளை தரிசனம் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் அவள் சுவாமிகள் வந்தோடனே பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றா. நீ புதுப்பிரிவாள்கிட்ட அழைச்சின்னு பண்ணா. அவள்கிட்டையும் இந்த அம்மா அதையே சொன்னா, இல்லை எனக்கு இப்பயே தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு. புதுப்பிரிவாளும் பார்த்தா, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கம்மா, அவள் வந்தோடனே அவளை நம்ம போய் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, அவளாவே வருவா, வெளியில வந்தோடனே தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இல்லை அப்படின்னு இந்த அம்மா பே பண்ணணும் அப்படின்னு ஒத்த காலில் நிற்கிறா. வேடிக்கை என்னன்னா அந்த அம்மா சாப்பிடலை, பட்னியா கிடக்கா. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா புதுப்பிரிவாளுக்கு பாவமாக இருந்தது. ஒரு பட்னியா பல தூர தேசத்துலேருந்து வரா, சரி பெரியவாளை பார்க்கணும். சில பேர் பெரியவாளை தரிசனம் மட்டும் தான் சாப்பிட்றதுலாம் விரதம் வச்சுருப்பா.
அதனால வேற வழி இல்லாத என்ன பண்ணார், பெரியவா எந்த உள்ள விசிராந்தி பண்ணிருக்காலும் அந்த உள்ள போய் எட்டி பார்த்தா. இப்படி போனோடனே அப்புறம்னே யாரு அப்படின்னா பெரியவா இதுலேருந்தே தெரியுது தூங்கல, ஏதோ படுத்துட்டுக்கா சித்த கட்டையை சாச்சுண்டு. புதுப்பிரியா சொன்னா இது மாதிரி யாரோ குஜராத்லேருந்து வந்திருக்கா, ஒரு தம்பதிகள் வந்திருக்கா, அந்த அம்மா இப்பவே ஒரு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு மொத்த காலில் நிற்கிறா அப்படின்னு காதில் போட்டுன்னு பெரியவா அவளை மித்தத்தில் உட்கார சொல்லு வரேன் அப்படின்னா பெரியவா அந்த தம்பதிகளை மித்தத்தில் உட்கார சொல்லிட்டா. பெரியவா அப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு வந்தா. அப்படி வந்தோடனே அந்த கூடம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதில் அப்படி நடந்து வர வந்து இந்த முனையில பெரியவா உட்காந்துண்டா. இந்த அம்மா பெரியவாளை பார்த்தோன்னே ஒரே உணர்ச்சி வசப்பட்டா, தாரதாரையா கண்ணில் தண்ணி கொட்டுறது, உடம்பெல்லாம் நடுங்கிறது பண்ணி ரொம்ப இமோஷனலாக இருந்தா. நமஸ்காரம்லாம் பண்ணிவிட்டு பெரியவா பேசாத இருந்தா கொஞ்ச நேரம். ஒன்றும் இல்லை, அதாவது இந்த உணர்ச்சிகளை எழும்பித்துனா அடங்கி அதுவாகவே தான் அடங்கணும், பேசாத இருந்தா. இப்படி ஒரு 1/4 மணி 1/2 மணி கழிச்சு அந்த அம்மா அந்த டென்ஷன்லாம் அடங்கினப்புறம் பெரியவாளை பார்த்து அந்த ஆர்வம்லாம் அடங்கினப்புறம் இப்படி உட்காந்துனோடனே இப்போ கேட்டா பெரியவா, இவா யாரு, எங்கேருந்து வரா, எந்த ஊரு, என்னை எப்படி தெரியும், எதுக்காக வந்தா கேளு அப்படின்னு. அவ சொல்றா, இந்த தம்பதிகள் குஜராத்தில் ஒரு இடத்துல இருக்கா. குஜராத்தில் அந்த அம்மா இருந்துட்டு இந்த கணவன் மனைவி இருந்துக்கிட்டே ஒரு நாளைக்கு இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சொப்பனம், கனவு. அந்த கனவு எப்படி கனவு அப்படின்னா, இந்த அம்மா கால வேளையில வெடிகாரத்தால் வீட்டு வாசலில் போய் வாசலில் தண்ணியெல்லாம் தெளித்து கோலம் போட்டு அது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு போகிறா. அப்படி போய் அங்கே பண்ணின்னு இருக்கிறதே இப்படி நிமிந்து பார்த்தா ஒரே ஜெகஜோதியாக ஒரு சன்னியாசி வந்து நின்றுட்டு இருக்க, காஷாயத்தை கட்டின்னு. காஷாயத்தை கட்டி நின்னோடனே அவரை பார்த்தோன்னே இந்த அம்மாவுக்கு ஷாக்காக இருக்குது. உடனே அவரே கேட்குற, உள்ள வான்னு கூப்பிட மாட்டியா அப்படிங்கிற. உடனே அவர் சொன்னோடனே ஞாபகத்தினே உடனே இந்த அம்மா உடனே பிரஜை வந்து வாங்க வாங்க உள்ளே வாங்க அப்படிங்க. உள்ளே போகிறா, அங்கே வந்து உட்காருன்னு சொல்ல மாட்டியா அப்படிங்கிற. உடனே ஒரு ஆசனத்தை போடுறா, உட்காடுறா. உட்காந்துன்னொடனே அந்த சுவாமி சொல்கிறார், நீ தான் என்னை பார்க்க வரல, நானும் உன்னை பார்க்க வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல சொப்பனம். அந்த சொப்பனத்திலே இந்த அம்மா கேட்குறா, இது என்ன ஒரு எனக்கு புரியல நீங்கள் சொல்கிறது, நீங்கள் யாருன்னு இப்போ தான் தெரியும், உங்கள் பேரா ஊரா ஒன்றும் தெரியாது, உங்களை இப்போ தான் பார்க்குறேன், அப்படி இருக்கிறதே என்னை பார்க்க வரலன்னு என்னை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேளே, என்ன தான் நீ பார்க்க வரல, நானும் உன்னை பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறேளே, இது எப்படி நியாயம்னு எனக்கு தெரியல. நீங்கள் யார், எந்த ஊரில் இருக்கீள், பேர் என்ன, ஊர் என்னன்னு தெரிஞ்சானே நான் வந்து பார்க்கலன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். அதனால் நீங்கள் இதெல்லாம் தெரியாத போது நான் எப்படி உங்களை பார்க்கலன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு. அப்படியா, நாளைக்கு ஒரு அதாவது குஜராத்தியில் நம்ம ஊர் தினமணி, தினத்தந்தி, இது மாதிரி பத்திரிகை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு டெய்லி மேகசின் பேரை சொல்லி அதை பாரு, நான் யாருன்னு தெரியும், வந்து பாரு அப்படின்னா சொப்பனம் கலைஞ்சு போயிடுது. இந்த சொப்பனம் கலைஞ்சோன்னு இந்த அம்மாவுக்கு தூக்கம் முழிச்சுட்டா உடம்பு படபடக்கிறது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. இப்போ யார் இந்த சுவாமிகள், எதுக்கு வலியை வந்து என்னை வந்து பாருன்னு சொன்னார் அப்படின்ட்டு உடனே கணவன்கிட்ட சொல்ல. கணவன் தூங்கின்னு இருக்கிற அவரை எழுப்பி உடனே போய் அந்த குஜராத்தி பேப்பரை வாங்கிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு நிர்பந்தப்படுத்துகிறா. இந்த கணவனுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு, இவர் ரெகுலராக பேப்பர்லாம் படிக்கிறவோ இல்லை, எதுக்கு இன்னைக்கு என்னமோ இந்த பேப்பரை கேட்குறா அப்படின்னுட்டு, எனக்கு டீ போட்டு கொடு, நான் பேப்பரை வாங்கிட்டேன் குடிச்சிட்டு அப்படின்னா அவ சொன்னா, நான் டீ எல்லாம் போட்டு வைக்கிறேன், நீ போய் பேப்பர் வாங்கிட்டு வா, அப்போதான் முதல்ல எனக்கு இன்னைக்கு பேப்பர் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். சரி இவ என்னமோ ஏதோ கேட்குறா முக்கியம் அப்படின்ட்டு இவர் போய் பேப்பரை வாங்கிட்டு வர. பேப்பரை வாங்கிட்டு வந்து பிரித்தா அது கடைசி பக்கத்தில் ஒரு பெரிய விளம்பரம். அந்த விளம்பரத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ராமேஸ்வரத்தில் சங்கர மண்டபம் கட்டி அதில் ஆச்சாரியர்கள் பிரதிஷ்டை பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ண போகிற, அது 1963 வருஷம் நடக்க போகிறது. அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு உண்டான விளம்பரம் வந்திருக்கு. அதில் ராமேஸ்வரத்தில் அந்த கும்பாபிஷேகம் நடக்க போகிறது அப்படிங்கிற அந்த விளம்பரம் வந்திருக்கு. அதில் பெரியவா தண்டத்தை வச்சு நிற்கிறாப்புல ஃபோட்டோவோட வந்திருக்கு. ஆதிசங்கரர் ஃபோட்டோ, அந்த ராமேஸ்வரம் மண்டப ஃபோட்டோ எல்லாம் போட்டு இந்த ஒரு பக்கம் பெரியவா ஒரு பக்கம் புதுப்பிரிவா எல்லாம் நிற்கிறாப்புல அந்த ஒரு விளம்பரம் வந்திருக்கு. அது பின்னால் அந்த குஜராத்தி பேப்பரில் பெரிய சைஸில் வந்திருக்கு. இதை பார்த்தோன்னே அந்த ஃபோட்டோவில் பெரியவாளை பார்த்தோன்னே இந்த மாதிரி இவர் தான் இந்த சுவாமிஜி தான் கணவர்கிட்ட சொன்னான். அந்த கணவருக்கு தலையும் புரியல காலும் புரியல. காலங்காலத்தால் ஏந்துனோடனே என்னமோ அந்த பேப்பரை வாங்கிட்டு வான்னா, பேப்பரை வாங்கிட்டு வந்தால் பார்த்துட்டு இதுதாங்கிறா அப்படின்ட்டு. நீ என்ன சொல்கிற ஏது சொல்கிற அப்படின்னு உடனே அவர் கணவன்கிட்ட சொன்னேன், இந்த சுவாமிஜி தான் எனக்கு இன்னைக்கு காலத்தால் சொப்பனத்தில் வந்தார். சொப்பனத்தில் வந்து நீ என்னை பார்க்க வர மாட்டேங்கிற, நானும் உன்னை பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன். நான் உடனே கேட்டேன், நீங்கள் யார் என்ன பேர் ஊரே தெரியாது, நான் எப்படி பார்க்க வரலன்னு என்னை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு, நாளைக்கு இந்த பேப்பரை வாங்கி பாரு, நான் யாருன்னு தெரியும் வா அப்படின்ட்டு
சொப்பனம் மறைஞ்சு போயிடுது. அதனால எனக்கு என்னமோ காரணம் இருக்கு, இவர் என்னை வழியை அழைக்கிறார், நான் போய் தரிசனம் பண்ணி தான் ஆனணும் அப்படின்னு. இந்த அம்மா இதை சொன்னோன்னே கணவன் ரொம்ப சாகுவாசமாக சொல்கிறேன், இந்த சொப்பனத்துக்காக நீ இவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துட்ட, எனக்கும் இதே மாதிரி வந்ததுங்கிற. இவர் என் சொப்பனத்துலையும் இவர் தான் வந்தார், என்னை பார்க்குவான்னு சொன்னார். இந்த கணவன் அதை ரொம்ப சொப்பனம் கணவன் லைட்டாக எடுத்துனுட்டான். இந்த அம்மாவால் லைட்டாக எடுத்துக்க முடியல. ஒரு தேவதைகள் தரிசனமாச்சோ, ஒரு கோவிலோ, இல்லை ஒரு சுவாமியோ, ஒரு இது மாதிரி மகான்களோ ஞானிகளோ, இவெல்லாம் சொப்பனத்தில் பார்த்தா சாதாரண சொப்பனம்னு இக்னோர் பண்ணக்கூடாது. இது பெரியவாளே சொல்லியிருக்கா. நேர போக முடியாத இடத்துல எப்படி போய் அவளோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது, அனுகிரகம் பண்ணுறது. அதனால இந்த தெய்வ தரிசனங்களாகிறது எல்லாமே தெய்வீகமாக இருக்கிறது, எல்லாமே திவ்யமாக இருக்கிறது, எல்லாமே வாஸ்தவத்தில் நடக்கிறது தான். இதை ஒன்றே நீங்கள் சைக்காலஜி அது இதெல்லாம் மனோதத்துவ ரீதியெல்லாம் வச்சுன்னு மனசுக்குள்ளே ஆழமாக இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில் வரும் அப்படின்னு இந்த சயின்ஸ் எல்லாம் சொன்னீங்கன்னா அங்கே ஒன்றும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. நீங்கள் வேணால் நினச்சி பாருங்கோ, பெரியவா நமக்கு சொப்பனத்தில் வரணும்னு ஒரு நாள் முழுக்களும் ஒரு மாதம் முழுக்களும் நினச்சிட்டே பாருங்க, வராரான்னு வரமாட்டார். இவர் யாருன்னே தெரியாத அவளுக்கு வருவா அப்படின்னா இப்போ இந்த சயின்ஸ் இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு தான். இது தானே நடக்கிறது, அவளோட அனுகிரகத்தில் நடக்கிறதுன்னு. உடனே அதை வச்சுன்னு தான் இவ வந்திருக்கா. அதில் காஞ்சி காமகுடி பீடாது பண்ண காஞ்சிபுரம் கேட்டால் அவள் இல்லை அவள் இளையாத்தங்குடியில் இருக்கான்னு சொன்னோன்னா அங்கே வந்திருக்கா. அவள் கைட் பண்ண பார்க்கணும் பார்க்க அந்த தவிப்பு இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ பார்த்துட்டேன், அதனால இனிமேல் இங்கே இருக்கேன், கைங்கரிய வேண்டேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னு பெரியவா இல்லை இல்லை நீ ஊருக்கு போ, என்னதான் பார்த்தாச்சு, நான் உன்னோடையே இருக்கேன், நீ என்னோடையே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணி அவளை அனுப்புகிறா. அப்போ அந்த அம்மாட்ட கேட்குறா, என்னைக்கு சொப்பனம் கண்டா கேளு அப்படின்னா. இது கேட்டோன்னே அந்த அம்மாவுக்கு சொல்ல தெரியல. ஏதோ சொப்பனம் கண்டோம், ஏதோ 10 நாளைக்கு முன்னால் 15 நாளைக்கு முன்னாலேன்னு வேணா சொல்லலாம். எத்தனாம் தேதி என்ன கிழமை அப்படின்லாம் தெரியல, யோஜனை பண்ணி பார்த்தா தெரியல. உடனே பெரியவாளாவே பௌர்ணமியாக இருக்குமோ கேளு அப்படின்னா. இப்படி பெரியவா எடுத்து கொடுத்தோன்னா பௌர்ணமியாக இருக்குமோ கேளுன்னு அந்த அம்மாவுக்கு பளிச்சுன்னு ஞாபகம் வந்துருத்தோம். இது எப்படி இப்போ மறந்து போனவளுக்கு இது பௌர்ணமியான்னு சொன்னோன்னே எப்படி ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. அன்னைக்கு ராத்திரி பௌர்ணமிக்கு அவள் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் ஏதோ சத்யநாராயண பூஜை பண்ணிக்கா. அதுக்கு கணவன் மனையும் போயிட்டு இந்த பூஜையெல்லாம் முடிச்சுன்னு தான் வீட்டில் படுத்துட்டு இருக்கா. அன்னைக்கு தான் வெடிகாரத்தால் இந்த சொப்பனம் வந்திருக்கு. இது பௌர்ணமியோ கேளுன்னு தான் ஞாபகம் வந்துருத்து. இந்த சத்யநாராயண பூஜை இதெல்லாம் லிங்க் ஆகிடுத்து, பௌர்ணமின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டா. உடனே பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணி வாழ அனுப்பிச்சா. இதில் என்ன ஆச்சரியம்னா, பெரியவா சொப்பனத்தில் போயிருக்காங்கிறதுக்கு என்னென்ன, சொப்பனம் கண்டவளுக்கு அது பௌர்ணமியாங்கிறது மறந்து போயிடுத்து, ஞாபகம் இல்லை. ஆனால் எங்கேயோ இளையாத்தங்குடியில் இருக்கிற பெரியவா சொப்பனம் கண்டது பௌர்ணமியாக இருக்குமோ கோளு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பௌர்ணமி அன்னைக்கு அங்கே போயிருக்கா அப்படின்னு அர்த்தம். இப்படி தான் நம்ம சொப்பனத்தில் அனுகிரகம் பண்ணுறதும் நேர அனுகிரகம் பண்ணுறதும் ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிற பாவம் நமக்கு திருடமாக வரணும். இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் அதைத்தான் நமக்கு நிரூபிக்கிறது. அப்படி நமக்கு கனவலியும் நனவலியும் எல்லாத்துலேயும் அனுகிரகம் பண்ணட்டும் பெரியவா அப்படின்ட்டு தொடர்ந்து நம்ம நிகழ்ச்சிகளை பார்க்குறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அம்மானை செங்கண் நெடுமாலும் சென்றிடந்தும் காண்பரிய, செங்கண் நெடுமாலும் சென்றிடந்தும் காண்பரிய, பொங்கு மலர் பாதம் பூதலத்தே போந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எங்கள் பிறப்பு அறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொண்டு, எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொண்டு, தெங்கு திரள் சோலை தென்னன் பெருந்துறையான் அங்கணன் அந்தணனாய் அறைகூவி வீடருளும் அங்கருணைவார் கழலே பாடுதும் காணம் மானாய்.
பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத்தார் புறத்தார் பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத்தார் புறத்தார் ஆராலும் காண்டற்கு அறியான் எமக்களிய ஆராலும் காண்டற்கு அறியான் எமக்களிய பேராளன் தென்னன் பெருந்துரையான் பிச்சேற்றி பேராளன் தென்னன் பெருந்துரையான் பிச்சேற்றி வாரா வழியருளி வந்து என் உளம் புகுந்த ஆரா அமுதாய் அலைகடல்வாய் மீன் விசீரும் பேராசை வாரியனை பாடுதும் காணம்மானாய் அம்மானாய் இந்திரனும் மாலையனும் ஏனோருவானோரும் அந்தரமே நிற்க சிவன் அவனி வந்தருளி எந்தரமும் ஆட்கொண்டு தோட்கொண்ட நீற்றனாய் எந்தரமும் ஆட்கொண்டு தோள்கொண்ட நீற்றனாய் சிந்தனையை வந்துருக்கும் சீரார் பெருந்துரையான் பந்தம் பரிய பரிமேற்கொண்டான் தந்த அந்தமிலானந்தம் பாடுதும் காணம்மானாய் வான்வந்த தேவர்களும் மாலையனோடு இந்திரனும் வான்வந்த தேவர்களும் மால் அயனோடு இந்திரனும் கால் நின்று வற்றியும் புற்றெழுந்தும் காண்பறிய காணின்று வற்றியும் புற்றெழுந்தும் காண்பறிய தான் வந்து நாயேனை தாய்போல் தான் வந்து நாயேனை தாய்போல் தலையளித்திட்டு உன்பந்து ரோமங்கள் உள்ளே உயிப்பெய்து தேன் வந்து அமுதில் தெளிவில் ஒளி வந்த வான் வந்த வார்களே பாடுதும் கான் வான் வந்தவார்களே பாடுதும் கான் அம்மானாய் கல்லாமனத்து கல்லாமனத்து கடைப்பட்ட நாயேனை வல்லாளன் தென்னன் பெருந்துரையான் பிச்சேற்றி கல்லை பிசைந்து கனியாக்கி தன் கருணை வெள்ளத்
பிடித்து அழுத்தி வினை கடிந்த வேதியனை தில்லை நகருவுக்குச் சிற்றம்பலம் மன்னும் ஒல்லை விடையானைப் பாடுதும் காண் வினை கடிந்த வேதியனை தில்லை நகருவுக்குச் சிற்றம்பலம் மன்னு ஒல்லை விடையானைப் பாடுதும் காண் அம்மானாய் கேட்டாயோ தோழி கிரி செய்தவாறு ஒருவன் தீட்டார் மதில் புடை சூழ்த்தென்னன் பெருந்துறையான் கேட்டாயோ தோழி கிரி செய்தவாறு ஒருவன் தீட்டார் மதில் புடை சூழ் தென்னன் பெருந்துறையான் காட்டாதனையெல்லாம் காட்டி சிவம் காட்டி தாழ் தாமரை காட்டி தன் கருணைத்தேன் காட்டி நாட்டார் நகை செய்ய நாம் மேலை வீடு எய்த ஆள்தான் கொண்டு ஆண்டவா பாடுதும் காண் அம்மானாய் ஓயாதே உள்குவார் உள்ளிருக்கும் உள்ளானை சேயானை சேவகனை தென்னன் பெருந்துறையின் மேயானை வேதியனை மாதிருக்கும் பாதியனை நாயான நம் தம்மை ஆட்கொண்ட நாயகனை
தாயான தத்துவனை தானே உலகேழும் ஆயானை உலகு ஏழும் ஆயானை ஆழ்வானைப் பாடுதும் காண் அம்மானாய். பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பெண் சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான். பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பெண் சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பெருந்துரையான் பெண் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன் பெண் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன் கண் சுமந்த நெற்றி கடவுள் கண் சுமந்த நெற்றி கடவுள் கலிமதுரை மண் சுமந்து கூலி கொண்டு அக்கோவால் முத்துண்டு பொன் சுமந்த பொன்மேனி பாடுதுங்காள் அம்மானாய் அம்மானாய். துண்டப்பிறையான் மறையான் பெருந்துரையான் கொண்ட புரிநூலான் கோலமாவூர்தியான் கண்டம் கரியான் செம்மேனியான் வெண்ணீற்றான் அண்ட முதலாயினான் அந்தமிலா ஆனந்தம் பண்டை பரிசே பழடியார்க்கு ஈந்தருளும் அண்டம் வியப்புருமா பாடுதும் காண் அம்மானாய். விண்ணாளும் தேவர்க்கு மேலாய வேதியனை மண்ணாளும் மன்னவர்க்கு மாண்பாகி நின்றானை தன்னார் தமிழளிக்கும் தன் பாண்டி நாட்டானை பெண்ணாளும் பாகனை பேணு பெருந்துறையில் கண்ணார் கடல் காட்டி நாயேனை ஆட்கொண்ட அண்ணாமலையானை நான்
அண்ணாமலையானை பாடுதுங்கான் அம்மானாய் பாடுதுங்காள் அம்மானாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே
நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்காளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்காளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.